کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ایک بار پھر تعلیمی اداروں پر بندش کی تلوار لٹکنے لگی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی ادارے مزید 15 دنوں سے 1 ماہ تک بند رکھنے کی تجویز دے دی گئی۔ 9ویں اور 11ویں کے بورڈ امتحانات بھی ملتوی کرنے پر غور ہے۔ حتمی فیصلہ بدھ کو NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کورونا کے بڑھتے وار تعلیمی اداروں پر پھر بندش کی تلوار۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی ادارے مزید 15 دنوں سے 1 ماہ تک بند رکھنے کی تجویز دے دی گئی۔ 2 اگست سے تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ حکام نے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس ممکنہ فیصلے پر والدین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چوتھی لہر آ گئی ہے، انہوں نے صرف بچوں نے سکول نظر آتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی سنیما ہال نظر آتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی شادی ہال نظر آ رہے ہیں۔ بچے سکول بند کر دیں، بچوں کی تعلیم اینی کی ضائع ہو چکی ہے، بچے بالکل نالائق ہو گیا، بلکہ بدتمیزیاں دے اتر ہے گھر دے ویلے بیٹھ بیٹھ کہ پچھلے 2 سال تو پڑھائی بچوں کی خراب ہو رہی ہے، ہم دوبارہ پھر سکول بند کری جا رہے ہیں۔ سمجھو بار گل ہے کہ PTI کرے گی کی کرے گی سارے نال۔ سکول بند نہیں ہونے چاہیے، اگر سکول بند ہوں گے تو بچے کی پڑھائی کا حرج ہوگا، بہت زیادہ حرج ہوگا۔ پہلے نقصان اتنا ہوگا کہ 2 سال سکول بند ہی رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، اگر مزید اور بند رہے بچوں کا زیادہ نقصان ہوگا۔ مرض کی شدت بڑھنے پر 9 اور 11ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بھی منسوخ کیے جانے کا امکان ہے۔ دونوں جماعتوں کے طلباء کو بغیر امتحان اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کا آپشن زیر غور ہے۔ تعلیمی ادارے 2 اگست کو کھلیں گے یا مزید بند رکھے جائیں گے، اس کا فیصلہ 28 جولائی کو NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ کورونا کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا تاکہ طلباء کا مزید تعلیمی نقصان نہ ہو۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت کی جانب سے بہترین اقدام، گلی محلوں میں پوائنٹ سینٹر بنا کر ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا۔ کمشنر ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی کا مختلف پوائنٹ سینٹرز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات دیکھیے عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ حکومتی ہدایت پر گھر گھر کورونا ویکسین لگانے کی مہم پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کمشنر ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے محکمہ صحت افسران کے ساتھ مختلف پوائنٹ سینٹروں کا دورہ کرتے ہوئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ثاقب منان کا کہنا ہے کہ 578 ٹیمیں ضلع بھر میں تشکیل دے دی گئی ہیں جو روزانہ 50,000 افراد کو ویکسین لگائیں گی۔ اس طرح ہر ٹیم روزانہ 1,000 افراد کو ویکسین لگائے گی۔ آج اس مہم کا پہلا دن ہے۔ ہماری 578 ٹیمیں اس وقت فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ پر ٹیم تقریباً 100+ کا ٹارگٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن میں ہم نے 40,000 50,000 60,000 ویکسین منیمم ہم نے لگانی ہے آج، لیکن یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری ٹیمیں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں۔ میں اور DC صاحب آج سارا دن اس کو مانیٹر بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ حاصل کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا شہری سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور کورونا ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو سروس فراہم نہیں کی جائے گی۔ اور ہر یونین کونسل میں 2 ٹیمز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے 200 جو BHU اور RHC ہیں وہاں پر ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ آج جو ہے 50,000 ویکسینز جو ہیں وہ لگا کے یہ 5 ڈسٹرکٹس میں پنجاب کے جو گورنمنٹ پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے میس ویکسینیشن کا، اس کو ہم اچیو کریں۔ مختلف پوائنٹ سینٹروں پر ویکسین لگوانے آئے شہریوں نے حکومت کے اقدام کو سراہا اور کہا اب لائن میں لگنا نہیں پڑے گا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا ہے کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے، تو ہماری سب سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے قریبی سینٹرز میں جا کے اس کو اپروچ کریں اور اپنی ویکسینیشن لازمی لگوائیں، کیونکہ ایسا پروسیس ہے کہ یہ انسانی زندگی کا اس میں عمل ہے۔ کورونا ویکسین گھر گھر لگانے کی مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کا عمل 10 اگست تک جاری رہے گا۔ مختلف سینٹروں سے شروع ہونے والا کورونا ویکسین کا عمل اب گھر گھر پہنچ چکا ہے، جس سے شہریوں کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ کمشنر آفس فیصل آباد میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو نے کورونا ویکسین کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فضیل احمد۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ کمشنر آفس میں کورونا ویکسین کے حوالے سے پریس بریفنگ دی۔ بابر حیات تارڑ کا کہنا تھا کہ ملک کو کورونا سے پاک کرنے کے لیے گھر گھر جا کر ویکسینیشن کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ ہر فرد کی ویکسینیشن کی جا سکے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ہم ٹارگٹ پورا کر سکیں تاکہ پنجاب کے فیصل آباد سمیت جو 5 بڑے شہر ہیں، لاہور بھی اس میں شامل ہے، راولپنڈی بھی ہے اور ملتان بھی ہے اور گوجرانوالہ بھی ہے، ان کے اندر ہم میکسیمم پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر سکیں تاکہ اس بیماری کی انفیکشن کا یا اسپریڈ کا خطرہ کم ہو سکے۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کی ویکسینیشن ہو سکے۔ اب شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن لازمی کروائیں کیونکہ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ہی واحد حل ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ویکسینیشن کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ
लोगों को कहें कि ये हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेस ब्रीफिंग में कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और एसी सिटी अयूब बुखारी भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी, सऊदी अरब की उम्रा पॉलिसी जारी, पाकिस्तान को पाबंदी वाले ममालिक में शामिल कर दिया गया। फैसलाबाद शहर की कारोबारी बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी कौंसिल हेड ज़फ़र इकबाल सरवट ने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और रज़ाक दाऊद से मरबूत हिकमत अमली बनाने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डूगर की इस रिपोर्ट में। नई उम्रा पॉलिसी के बायस पाकिस्तानी ज़ायरीन उम्रा की सआदत से महरूम रहेंगे, जबकि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 9 पाबंदी वाले ममालिक में शामिल किया गया है, जिन पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी सख्त शराइत रखी गई। पाबंदी वाले ममालिक के अफराद 14 रोज के लिए किसी दूसरे मुल्क में करंतना रहने के बाद दाखिल हो सकते हैं। सऊदी उम्रा पॉलिसी पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की जानिब से शदीद मायूसी का इजहार किया गया, जबकि ज़फ़र इकबाल सरवर का कहना था कि दुनिया हमारे कोरोना एक्शन की मिसाल दे रही है, जबकि सऊदी हुकूमत पाबंदियां लगा रही है। इन्होंने ट्वीट में हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चाइनीज वैक्सीन लगवा ली है, अब वो कैसे ट्रैवल करें, दूसरी कोई वैक्सीन वो लगवा नहीं सकते हैं। सेकेंडली ये है कि अब दुनिया ओपन होने जा रही है, हम अपने बायस के साथ मुलाकात कैसे करें। सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा ही सरप्राइजिंग पॉलिसी दी है जी कि अगर आपको चाइनीज वैक्सीन लगी हुई है तो आप किसी थर्ड कंट्री में जाके 14 डेज क्वारंटीन करें और फिर पाकिस्तान आए। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उम्रे पर जा रहे हैं और 14 दिन कहीं क्वारंटीन कर रहे हैं और फिर आप वहां पे जाएंगे। तो ये बड़ी किस्म की है। तो मैं समझता हूँ कि मैं NCOC और वज़ीर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस पॉलिसी को रिव्यू करें और ये जो वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, इसको दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्ट करवाया जाए, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी। कारोबारी अफराद का कहना था कि हुकूमत मौसर हिकमत अमली मुरतब करे ताकि उम्रा ज़ायरीन भी सादत हासिल कर सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। शहरियों के लिए अच्छी खबर, अब फ्लाइट्स बराह रास्त अबूज़हबी से फैसलाबाद और मुल्तान के लिए उड़ान भरेंगी। एयर अरेबिया ने प्रवासों के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। 10 अगस्त से फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एयर अरेबिया ने अबूज़हबी से फैसलाबाद और मुल्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने के हवाले से इजाज़त हासिल कर ली है, जबकि इस हवाले से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। यकम से कोरोना की पाबंदियां खत्म हो गई तो अबूज़हबी से फैसलाबाद हफ्ते में रोजाना फ्लाइट ऑपरेट करेगी। कुल 28 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। अगर कोरोना की पाबंदियां खत्म ना हुई तो फ्लाइट की तादाद निस्फ कर दी जाएगी। फैसलाबाद में मोबाइल और मोटरसाइकिल डाकुओं और चोरों का सबसे मरगूब शिकार। दूसरी जानिब थानों में मंजूर शुदा नफरी से कम तैनाती बढ़ती हुई वारदातों की सबसे बड़ी वजह है। तफसीलात देखिए तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में रवा साल 35,79,000 रुपए के मोबाइल फोन छीने गए, जबकि 1,65,00,000 रुपए मालियत की 331 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। 4,96,00,000 रुपए मालियत की 1242 मोटरसाइकिल चोरी हुई। फैसलाबाद में वारदातों में इजाफे की बड़ी वजह थानों में नफरी कमी है। 42 थानों में सिर्फ 2915 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि थानों में 4500 एहलकारों की नफरी मंजूर शुदा है। 2000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ नौइयत की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। 700 एहलकार पुलिस दफातर और 1000 के करीब पुलिस लाइन्स और 800 एहलकार मुख्तलिफ तरबियती सेंटर्स में ट्रेनिंग करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि थानों में मसाइल लेकर जाएं तो नफरी कमी का बताया जाता है। थाने ਹੁੰਦੇ ਆ, थाने नफरी घट ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਸਰ ਜੋ थाने कचहरियां 'ਚ गई ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ सर जी बहुत घट बंदे मिलते हैं। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब हसन का कहना है कि नफरी को मुख्तलिफ नौइयत के फ़राइज़ अदा करने पर तैनात किया गया। IG पंजाब को मजीद नफरी फराहम करने के लिए सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। हमारी सेंक्शन नफरी है, उसमें से बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि एक भर्ती का प्रोसीजर चल रहा है, उसके अंदर हमारी कुछ नफरी जो है वो 800 के लगभग वो ट्रेनिंग सेंटर्स में है, कुछ हमारी नफरी PC में मौजूद है और डॉल्फिन स्क्वाड हैं, एलीट फोर्स हैं और इस तरह मुख्तलिफ हमारे नाका जात, गारदात और चाइनीज़ सिक्योरिटी के नाम पे हमारे से बहुत ज़्यादा जो हमारी नफरी है वो हर जगह पे अपने अमूर सरंजाम दे रही है। 80 लाख की आबादी को 2915 अहलकारों के साथ जराइम पेशा अनासर से महफूज रखना नामुमकिन है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। पंजाब भर में रुई की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया है, जहां खाद, ट्रैक्टर और डीजल की कीमतों में इजाफे और पानी किल्लत से पैदावारी लागत बढ़ गई है। वहीं फैसलाबाद डिवीजन में कपास की कमी के बायस कीमतें भी बढ़ी हैं। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए।
कपास की बढ़ती मांग के बायस जंग की मंडियों में कीमतें बढ़ने लगीं। ऐसे में कीमतें 5500 से 5800 रुपए फी मन हो गईं, जबकि कपास की पैदावार में कमी से मुश्किलात का सामना है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक रवां साल कपास की पैदावार 22,000 एकड़ से कम होकर सिर्फ 11,000 एकड़ तक की है। फैसलाबाद में साबिक सदर ऐवान सनअत व तिजारत सैयद ज़िया अलमदार हुसैन का कहना था कि रुई की पैदावार के लिए अराजी भी 17% कम हो चुकी। रवां साल पानी की भी शदीद किल्लत है, जिससे रुई की पैदावार का 10.7 मिलियन बेल्स का हदफ एक ख्वाब लगता है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है 1.6 मिलियन बेल, और हमें जो पिछले साल मिला है वो आपके सामने है, 6-7 मिलियन बेल मिली है। अब जो उन्होंने आगे 10.7 का हदफ रखा है, उसके साथ सबसे ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि हमने उतने एरिया में कॉटन लगाई है, कल्टीवेटेड एरिया, तो वो कल्टीवेटेड एरिया उतना नहीं है। सैयद ज़िया अलमदार हुसैन का कहना था कि 120 अरब रुपए एक्सपोर्ट का ख्वाब पूरा करना है तो हुकूमत को कॉटन और पॉलिएस्टर पर आए ड्यूटी का फौरी खात्मा करना होगा, ताकि एक्सपोर्ट के आड़े आने वाले तमाम रुकावटों को ख़त्म किया जा सके। अवैस खान, सिटी 41, जंग। इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी तौलिए की मांग में इजाफा। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद ने मलेशिया में पाकिस्तानी टॉवल की फरोख्त पर फैसलाबाद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मुबारकबाद दी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। टॉवल इंडस्ट्री ने हज के लिए एहराम के बाद मलेशिया की मार्केट्स में धूम मचा दी। टॉवल एक्सपोर्ट ने गुज़श्ता माली साल में दूसरी बेहतरीन बढ़तरी साबित की। 33% इजाफे से टॉवल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स में बड़ा हिस्सा डाला। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद ने ट्वीट करते हुए फैसलाबाद के तौलिए की मांग में इजाफे को सराहा। रज़ाक दाऊद ने कहा कि मलेशिया की सबसे मारूफ मॉल से कॉटन होम्स फैसलाबाद फरोख्त हो रहा है। कॉटन होम्स की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल फैसलाबाद के एक्सपोर्टर समद इकबाल कर रहे हैं। समद इकबाल ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, फख्र है कि मुल्क का नाम रोशन करने में हिस्सा डाला। एक्सपोर्ट्स में बहुत गुंजाइश मौजूद है। अच्छी क्वालिटी और मयार का तसलसल बहुत ज़रूरी होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल फैसलाबाद में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तर और अरकीन सूबाई असम्बली चौधरी आदिल परवेज गुजर, मियां वारिस अजीज, बाबर हयात तारड़, कमिश्नर साकिब मन्नान, डीसी मोहम्मद अली और सूबाई सदर नंबरदार एसोसिएशन अब्दुल रहमान राना समेत नंबरदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरी का कहना था कि 38,000 नंबरदारों की मदद से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वार गुजार करवाई गई है। इस सिलसिले में नंबरदारों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। हमने फैसलाबाद में हमारी इंतजामिया ने 6,300 एकड़ जमीन छुड़वाई है, जिसकी मालियत अरबों रुपए बनती है, और ये बहुत बड़ी मालियत है। इंशाल्लाह जो बाकी रह गई हैं वो हमें आपकी मदद से छुड़वानी है। कन्वेंशन से खिताब में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का कहना था कि नंबरदारों के लिए चौकीदार भी भर्ती किए जा रहे हैं। अब गिरदावरी मौका पर ही की जाएगी। नए पटवारी भर्ती और खवातीन को भी मौके दिए जा रहे हैं। देही मराकज माल में नंबरदारों की कुर्सियां लगाकर इनसे शिनाख्त ली जाएगी। नंबरदार ज़रूरी टैक्स इकट्ठा करेंगे। इनका मजीद कहना था कि पूरा निज़ाम ही कंप्यूटराइज करवाया जा रहा है। रेवेन्यू अकेडमी का कोर्स जिले सतह पर करवाया जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬਾਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। इस मौका पर शुरा की जानिब से अंदिया दिया गया कि आइंदा महीनों में नंबरदारों को मजीद अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी के इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने का अज़म। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं, तहकीकाती प्रोजेक्ट्स को फाल करने के लिए फंडिंग एजेंसियों से राब्ते भी तेज किए जाएंगे। डॉक्टर इकरार अहमद खान का सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि 4 साल से यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर का तनाज़ा चल रहा था, लेकिन अदालती निज़ाम पर एतमाद था जिसने उनके हक में फैसला सुनाकर उन्हें बतौर वाइस चांसलर बहाल किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने का अज़म जाहिर किया। उनका कहना था कि 4 साल में यूनिवर्सिटी में तरक्याती काम ना होने के बराबर रहे, जबकि इंतजामी अदम इस्तेकाम के बायस इस दौरान 100 से ज़ायद लोग यूनिवर्सिटी छोड़ गए, जो इदारे का बहुत बड़ा नुकसान है। मुल्क में ज़राई इस्तेकाम और तरक्की के लिए
زرعی یونیورسٹی بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ڈاکٹر اقرار احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ساتھ مل کر امریکی یونیورسٹی سے دوبارہ معاہدہ طے کر کے سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز کو فعال کرنے سمیت دیگر غیر ملکی پروجیکٹس بھی حاصل کریں گی۔ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی سٹی کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کی 66ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کی سیاسی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے عمیر عصمت کی اس رپورٹ میں۔ پارٹی سٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری افتخار حلیم رضا کی رہائش گاہ پر تقریب منعقد ہوئی، جس میں سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی 66ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں سٹی صدر رانا نعیم دستگیر، ڈویژنل نائب صدر چوہدری صادق جٹ، ٹکٹ ہولڈر چوہدری عمر دراز آزاد، سٹی صدر پیپلز ٹریڈر ونگ آفتاب احمد بٹ اور دیگر جیالوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے ملک میں مفاہمت، صبر اور استقامت کی سیاست متعارف کروائی، فرد واحد کے کردار کو محدود کر کے پاکستان میں سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد کی، جبکہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری افتخار حلیم رضا نے بھی سابق صدر کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج ہم سب یہاں شریک چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ کے موقع پر جمع ہیں۔ جناب آصف علی زرداری اس ملک کے پہلے اہم سیاسی شخصیت ہیں جو تمام اسمبلیوں سے ووٹ لے کر پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، مورلی اینڈ ود دا کنسنسس آف آل اسمبلیز وہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بے حد خوش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب ان کی سالگرہ ہے اور آج کارکنوں میں بہت جوش و خروش ہے اور سارے کارکن ماشاءاللہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ شرکاء نے آصف علی زرداری کی درازی عمر اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ مدینہ فاؤنڈیشن کے تحت یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 50 اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مستحق گھرانوں کی لڑکیوں کے خوابوں کی تکمیل کے لیے مدینہ فاؤنڈیشن نے والدین کی مشکل آسان کر دی۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہنیں بھی خاصی خوش دکھائی دیں۔ لڑکی کا خواب ہوتا ہے اور میرا بھی خواب تھا جو کہ آج پورا ہو رہا ہے، اور اب یہاں سب سے پہلے دلہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد سب سرمنی وغیرہ شروع ہوگی، تقریبات ہوگی اور بہت اچھا انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ۔ میں بہت خوش ہوں، میری بھی شادی ہوئی اور تمام بچیوں کی بھی شادی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے شادیاں کروانے کی، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی تمام بچیوں کو بھی خوشی دے اور مجھے بھی ان کے صدقے خوشی دے۔ شادی کے دن کو مزید خاص بنانے کے لیے دلہنوں کے بناؤ سنگار کی ذمہ داری دا یونیورسٹی آف فیصل آباد کی ٹیچرز اور طالبات نے ادا کی اور دلہنوں کو میک اپ کر کے ان کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا۔ 50 بچوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے جا رہے ہیں، ان کو الحمدللہ یونیورسٹی 3 لاکھ کی مالیت کا سامان بھی دے رہی ہے، ان کے ریلیٹیوز کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا، ان کو بہت اچھا کھانا بھی دیا جائے گا اور ان کو یونیورسٹی بہت شفقت کے سائے میں رخصت کرے گی یہاں سے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔